We'll start within 5 minutes. We will start the session. Hope everyone is joining now. So let your friends also to join immediately for this session. Yeah, good morning. Today we will go with your unit 3. That unit 3 is regarding test of hypothesis and the test of significance. So what do you mean by hypothesis? Then we can go for the test of hypothesis. So here hypothesis in the sense it is a given statement. It is a given statement. Whatever the statement, that means there may be so many real-time scenarios will be there in our life. Those scenarios, what about the conclusion? What about the conclusion? So we need to decide what about the conclusion. That is called as the test of hypothesis. That is called as the test of hypothesis. That means we need to say whether the given hypothesis is the singular, hypothesis is the plural. So testing of hypothesis, unit name is testing of hypothesis. Hypothesis means there are two types of hypothesis are there. One is called as the null hypothesis and another one is the alternate hypothesis. Whenever a statement is given and you need to decide what about that statement, whether it is true or false. Whether it is true or false, that decision has to be made. That is called as the test of hypothesis. How to do that testing? In order to go for the testing, here we will decide, here we will go with two types of statements from the given problem. One statement, whatever they have asked in the question, that statement directly we will take it as the null hypothesis. We will take it as the null hypothesis. Now, alternate hypothesis, the reverse of the statement. The reverse of the statement is called as the alternate hypothesis. That means whatever, if the suppose the given statement is true, you are saying as null hypothesis. In alternate hypothesis, you can say that the given statement is wrong. That is called as the alternate hypothesis. That is called as the alternate hypothesis. Yeah. Now I want to share my screen here. Now, this is what your test of hypothesis is. So, in order to go for the test of hypothesis, there may be two types of hypothesis are there. There may be two types of hypothesis are there. One is called as the null hypothesis. One is called as the null hypothesis, and second one is called as the alternate hypothesis. Null hypothesis is denoted by H naught, H suffix 0. H suffix 0, that is called as the H naught, is called as the null hypothesis. Alternate hypothesis, it is denoted by H1. Alternate hypothesis, it is will be denoted by the H1. You can note down the page number. This is the starting page only for the introduction of the testing of hypothesis and the significance. Its significance, that means how far, how much percentage, how we can say that up to what level of significance the given statement is true. That is called as the level of significance. That is called as the level of significance. Here there may be different levels of significance are there. There may be different levels of significance are there. Depending upon those level of significance, that means we will minimum least percentage is 90, maximum percentage is 99. The variation may be 90, 95, 99. These are the three types of level of significance we can take. These are the three types of level of significance we can take. Either the 90 or 95 or 99. Only these are the three types of we can take. So 95 is taken as P is equal to 0.5. Null hypothesis is equal to P is equal to 0.5 in the sense that is the 95% level of significance. That is called as the 90% level of significance. Okay. Now, depending upon these null hypothesis and alternative hypothesis, there are two definitions are there which are very, very important. One is called as the type 1 error and second one is the type 2 error. What is the type 1 error? What is the type 2 error? If we accept the hypothesis
If we accept the hypothesis when it should be rejected, then it is called as the type 2 error has been made. So generally first go to the type 1 error. Type 1 error means if we reject a hypothesis when it is happened to be true. That means in general if it is true but we are rejecting the hypothesis, then it is called as the type 1 error. Then it is called as the type 1 error. Type 1 error means if we reject the hypothesis when it happens to be true. అది ట్రూ అయినప్పుడు మనం దాన్ని కనుక రిజెక్ట్ చేస్తే అది టైప్ 1 ఎర్రర్ అంటారు. టైప్ 2 ఎర్రర్ అంటే ఆపోజిట్. వెన్ we accept the hypothesis when it should be rejected. Type 1 error means we reject the hypothesis when it happens to be true. Type 2 error అంటే we accept the hypothesis. ఇక్కడ reject, ఇక్కడ accept. We accept the hypothesis when it should be rejected. అది రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు మనం దాన్ని రిజెక్ట్ చేయాల్సిన స్టేట్మెంట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే టైప్ 2 ఎర్రర్. రిజెక్ట్ చేసినటువంటి స్టేట్మెంట్ కనుక యాక్చువల్ గా ట్రూ అయితే అది టైప్ 1 ఎర్రర్. ఇది రెండింటికి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్. అదొకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. టైప్ 1, టైప్ 2 ఎర్రర్స్. దీస్ డెఫినేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మనం జనరల్గా యూజ్ చేసే లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఇవే. 95% కానీ 5% కానీ ఇంకోటి 99% కూడా వస్తుంది. ఓకే, దీంట్లో మనం యూజ్ చేసేటువంటి డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాక్సిమం నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రాఫ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. మీకు ఎగ్జామ్లో వాట్ ఈస్ ది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెఫినేషన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్, యూ నీడ్ టు డ్రా దిస్ గ్రాఫ్. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో కంపల్సరీగా వితౌట్ దిస్ డయాగ్రామ్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇస్ దేర్. ఓకే, సో ఈ గ్రాఫ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది సార్? ఈ గ్రాఫ్ వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ తీసుకుంటే ఈ వాల్యూస్ వచ్చేటప్పటికి మనకు మాక్సిమం 0 నుంచి 1 వరకు రేంజ్ అవుతుంది. ప్రాబబిలిటీ వాల్యూస్ మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటాయి? 0 నుంచి 1 వరకు ఉంటాయి. ఆ 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, మాక్సిమం పాయింట్కి రీచ్ అయింది, మళ్ళీ ఫాల్ డౌన్ అవుతుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంక్లినేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో రైట్ సైడ్ ఇంక్లినేషన్ కూడా అంతే తీసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టేబుల్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది జెడ్ వాల్యూస్. ఇది మనం తీసుకున్నటువంటి డయాగ్రామ్ 95% సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్కి తీసుకున్నాం. 95% తీసుకున్నప్పుడు ఒకవేళ క్రిటికల్ రీజన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, క్రిటికల్ రీజన్ అంటే మీరు ఏదైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తారో మధ్యలో ఉన్నటువంటి వైట్ కాకుండా ఈ వైట్ కాకుండా మిగిలిన పార్ట్, ఈ 0.025 పార్ట్ ఉంది చూసారా, this is called as the critical region. This is called as the critical region. Critical region అంటే మనం ఇక్కడ ఒకవేళ నల్ హైపోథసిస్ ని రిజెక్ట్ చేస్తే దీన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ వాట్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ది క్రిటికల్ రీజియన్. దట్ ఈస్ వాట్ వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ది క్రిటికల్ రీజియన్. ఓకే, సో ఈ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 95% సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్ కి జెడ్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వేరీ అవుతుందంటే -1.96 నుంచి +1.96. 95% సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్లో జెడ్ వాల్యూ అనేది 1.96. ఇది నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాబట్టి ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్ యూ టు గో ఫర్ ది ఇంటర్వల్, దెన్ యూ నీడ్ టు రైట్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వాల్యూస్. సో ఈ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకున్నారుగా. దిస్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది క్రిటికల్ రీజియన్ ఆర్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ డెఫినేషన్. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నా క్రిటికల్ రీజియన్ డెఫినేషన్ అన్నా ఓన్లీ యూ కెన్ రైట్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఇది మనకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. చూడండి, దీనిలో జెడ్ స్కోర్స్ వచ్చేటప్పటికి రేంజ్ అంటే ఇంటర్వల్ అడిగితేనే రేంజ్ రాస్తాం, అదర్వైజ్ జెడ్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.96. సో ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నారే రీజియన్ ఆఫ్ యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్, సో ద సెట్ ఆఫ్ జెడ్ స్కోర్స్ inside the region 1.96 to 1.96 could be then called as region of acceptance. అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్నది యాక్సెప్టెన్స్. -1.96 నుంచి 1.96 మధ్యలో ఉన్నదంతా కూడా యాక్సెప్టెన్సే అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as the region of acceptance or region of non-significance అంటారు. Now on the basis of above remarks we formulate a problem. ఒక దీనికి ఫార్ములేట్ చేశారు ఒక థియరీ. ఇది మనకు ప్రాబ్లమ్ లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటది? రిజెక్ట్ ది హైపోథసిస్. ఎప్పుడు రిజెక్ట్ చేయమంటున్నారు? ఇఫ్ జెడ్ స్కోర్ ఆఫ్ ది స్టాటిస్టిక్ ఎస్ ఈజ్ అవుట్ సైడ్ ద రేంజ్. అంటే అవుట్ సైడ్ ద రేంజ్ అంటే 1.96 కి రైట్ సైడ్, 1.96 కి రైట్ సైడ్, -1.96 కి లెఫ్ట్ సైడ్.
ఈ రెండిట్లో ఏ పాసిబిలిటీ ఉన్నా సరే వీ నీడ్ టు రిజెక్ట్ ది హైపోథసిస్. వీ నీడ్ టు రిజెక్ట్ ది హైపోథసిస్. ఈ మనకి ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ని ఎప్పుడు రిజెక్ట్ చేస్తాము అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి జెడ్ స్కోర్ కనుక ఈ రేంజ్ లో లేకపోతే, దట్ మీన్స్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి, మీరు ఒక ప్రాబ్లమ్ కి జెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఉంది, ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా బై రూట్ ఎన్, ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ బై సిగ్మా స్క్వేర్ బై రూట్ ఎన్. ఆ ఫార్ములా మీరు రాస్తారు, రాస్తే మీకు ఒక జెడ్ వాల్యూ వస్తుంది. ఆ జెడ్ వాల్యూని ఇది టేబులర్ వాల్యూ, ఈ టేబులర్ వాల్యూకి గ్రేటర్ దాన్ ఉంటే 1.96 కంటే ఎక్కువ కానీ మైనస్ 1.96 తక్కువ కానీ ఉంటే వీ నీడ్ టు రిజెక్ట్ ది నల్ హైపోథసిస్. అంటే ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ రాంగ్. ఒకవేళ అది మనకు గ్రేటర్ దాన్ అయితే, ఏది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ ది జెడ్ వాల్యూ అయితే, దెన్ we will accept the null hypothesis. Then we will accept the null hypothesis. This is called as the level of significance or acceptance regions. ఓకే, ఇది ఒకటి జాగ్రత్తగా చూడండి. సో ఇప్పుడు మనం చెప్పింది ఏంటంటే టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ అంటే ఏంటి, దాంట్లో నల్ హైపోథసిస్ అంటే ఏంటి, ఆల్టర్నేట్ హైపోథసిస్ అంటే ఏంటి, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది, దానిలో క్రిటికల్ రీజన్ అంటే ఏంటి, లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ అంటే ఏంటి. దీస్ ఆర్ ది 4 క్వశ్చన్స్. నౌ దోస్ 3 ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఐ హావ్ గివెన్. నౌ గో విత్ ది వన్ టైల్ టెస్ట్ అండ్ ది టూ టైల్ టెస్ట్. వన్ టైల్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి, టూ టైల్ టెస్ట్ అంటే ఏంటి. We may be interested only in extreme values to one side of the mean in one tail of the distribution. For example, when we are testing the hypothesis that one process is better than the other, then one process is better than the other, then such a test is called as the one tail test. Then such a test is called as the వన్ టైల్ టెస్ట్. వన్ టైల్ టెస్ట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే, మీరు ఏదైనా ప్రాసెస్ ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు వన్ ప్రాసెస్ ఇస్ బెటర్ దాన్ ది సెకండ్ ప్రాసెస్. అంటే ఫస్ట్ ప్రాసెస్ లో ఒక మీన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇచ్చేసారు, సెకండ్ ప్రాసెస్ లో ఇంకొక మీన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇచ్చేసారు. ఈ రెండింటికి సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ ఏమన్నా ఉందా లేదా, అంటే ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ కి రెండు దాదాపు ఒకటేనా కాదా అని చెప్పినప్పుడు, అంటే మీకు రెండు శాంపుల్స్ ఇచ్చేసాడు, ఒక పాపులేషన్ లో నుంచి రెండు శాంపుల్స్ తీసుకున్నారు. తీసుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ శాంపుల్ కి రైట్ సైడ్ శాంపుల్ కి మీన్ ఉంటుంది, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఉంటుంది. రైట్ సైడ్ దానికి మీన్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఉంటుంది. ఇవి రెండు దాదాపు సేమే, ఏ శాంపుల్ సైజ్ అలా తీసుకున్నా సరే ఇవి రెండు సేమా కదా, ఇలాంటి కంపారిజన్ చేసి వన్ ప్రాసెస్ ఇస్ బెటర్ దాన్ ది అదర్ చెప్పేటప్పుడు మనం యూజ్ చేసేటువంటి ప్రాసెస్ నే వన్ టైల్ టెస్ట్ అంటారు. వన్ టైల్ టెస్ట్ లో ఇదిగోండి ఇవే మనం యూజ్ చేసేటువంటి సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్స్. ఇవి మూడు చాలు. ఇది 90, 95, 99. ఇది 5% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్, ఇది 2% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్. దీనిలో క్రిటికల్ వాల్యూ ఆఫ్ ది జెడ్ వన్ టైల్ టెస్ట్ అయితే కనుక మన క్రిటికల్ వాల్యూని ఆల్రెడీ మీకు 0.05 కి రాసింది ఏంటంటే, మనం రాసినటువంటి -1.96, 1.96 అనేది టూ టైల్ టెస్ట్ వాల్యూ. వన్ టైల్ టెస్ట్ లో ఎలా ఉంటుందంటే, సింగిల్ టైల్ కాబట్టి ఒక ప్రాసెస్ ఇంకో ప్రాసెస్ కంపేర్ చేసిన దానిలో వాల్యూస్ ఎలా చేంజ్ అవుతాయంటే, వీటికి సపరేట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, జెడ్ టేబుల్స్. వన్ టైల్ టెస్ట్ కి సపరేట్ టేబుల్ ఉంటుంది, టూ టైల్ టెస్ట్ కి సపరేట్ జెడ్ టేబుల్ ఉంటుంది. లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ కి నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ని కలుపుతూ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ తో ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. మొత్తం 3 టేబుల్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా, ఈ వాల్యూస్ ఆల్రెడీ మీకు టేబులర్ వాల్యూస్. ఇవి ఎగ్జామ్ లో ఇవ్వకపోయినా సరే ఈ టేబుల్ వాల్యూస్ మనమే గుర్తుంచుకోవాలి. అందుకనే టేబుల్స్ అనేది స్టాండర్డ్. దీనిలో టేబుల్ వాల్యూస్ అనేది స్టాండర్డ్. సో జెడ్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు కూడా 1.96 తీసుకోవటం అనేది 95% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ కి తీసుకుంటాము అనేది కామన్. అదే వన్ టైల్ టెస్ట్ అయితే -1.645 తీసుకుంటాము, 99% అయితే 1.28 తీసుకుంటాము. ఈ వాల్యూస్ అన్ని కూడా స్టాండర్డ్ వాల్యూస్. సో ఈ టేబుల్ ఒకటి జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకేనా, అదొకటి ప్రిపేర్ అయితే చాలు. సో వన్ టైల్ టెస్ట్ ఒకటి, టూ టైల్ టెస్ట్ ఒకటి, దాంట్లో జెడ్ వాల్యూ ఎలా వేరీ అవుతుంది. ఇదంతా కూడా మనం చేసేదంతా ఓన్లీ ఫర్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. మనం చేసేదంతా కూడా నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కే చేస్తున్నాం, వేరే దానికి చేయట్లా మనం చేసేది. I think have you understood this. దీనిలో రైట్ టైల్ టెస్ట్ అని, టూ టైల్ కదా, టూ టైల్ లో లెఫ్ట్ టైల్ ఎప్పుడు అంటారు, రైట్ టైల్ ఎప్పుడు అంటారు, దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది పారామీటర్ వాల్యూ. ఆ పారామీటర్ వాల్యూని పి అంటారు. సో పారామీటర్ వాల్యూ పి కనుక గ్రేటర్ దాన్ స్టేటెడ్ వాల్యూ, అంటే మీరు ఆల్రెడీ టేబులర్ వాల్యూ కనుక, స్టేటెడ్ వాల్యూ అంటే టేబులర్ వాల్యూ, పారామీటర్ అంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి వాల్యూ, అది గ్రేటర్ దాన్ స్టేటెడ్ వాల్యూ అయితే రైట్ టైల్ టెస్ట్ అని, లెస్ దాన్ అయితే లెఫ్ట్ టైల్ టెస్ట్ అని అంటారు. సో గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు, ఈ రెండింటిలో ఏ ఒక్క కేసు జరిగినా సరే టూ టైల్ టెస్ట్. టూ టైల్ టెస్ట్ అంటే అది లెఫ్ట్ టైల్ అవ్వచ్చు, రైట్ టైల్ అవ్వచ్చు, ఏ ఒక్కటి జరిగినా సరే అది టూ టైల్ టెస్ట్ కింద లెక్క. ఓకేనా.
సో దీనిలో ఇలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఏదైనా చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తే చేయండి. సో మీన్ ఫార్ములా నిన్న ఎవరు అడిగారు నాకు, సార్ మీరు రాసినటువంటి ఫార్ములాస్ అన్ని పెట్టండి అని. ఇదిగోండి దీనిలో ఉన్నాయి చూడండి. మీన్ ఫార్ములా. మీన్ అంటే రెండు రకాల మీన్స్ ఉంటాయి. ఎస్ అంటే శాంపుల్కి, మ్యూ అంటే పాపులేషన్. ఇది పాపులేషన్ మీన్, ఇది శాంపుల్ మీన్. శాంపుల్ మీన్ ని ఎక్స్ బార్ తోను, పాపులేషన్ మీన్ తోను, మ్యూ తోను రాస్తారు. అదొకటి డిఫరెన్స్ చూస్తారు. మీన్ అంటే ఏంటి, ప్రపోర్షన్స్ అంటే ఏమిటి, దీంట్లోనే ఉన్నాయి ఫార్ములాస్. పేజ్ నెంబర్స్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ దోస్ పేజ్ నెంబర్స్. స్టార్టింగ్ 5 పేజెస్ మాత్రం చదివితే చాలు, యూ విల్ గెట్ ద డెఫినేషన్స్. మీరు డెఫినేషన్స్ ఒకసారి చూడంగానే అర్థమైపోతాయి, చాలు. ఇంతవరకు డెఫినేషన్స్ ని రీడ్ చేయండి. కమింగ్ ఫర్ ది నెక్స్ట్ వన్. సో దీంట్లో యూనిట్ 3 స్టార్ట్ చేశాను. యూనిట్ 3లో 1 టైల్ టెస్ట్, 2 టైల్ టెస్ట్ చెప్పేశాను. ఇది ఒక పేపర్. సో 20 పేపర్లో 1 టైల్ టెస్ట్, 2 టైల్ టెస్ట్ చెప్పాను. 21 సెట్లో టైప్ 1 ఎర్రరు, టైప్ 2 ఎర్రరు, క్రిటికల్ రీజన్ ఇది ఒకటి రాశాను. 22 పేపర్లో యూనిట్ 3లో ప్రొసీజర్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ రాయమన్నారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ రాయమన్నారు. ఆ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ చెప్పారు ప్రాసెస్. యూనిట్ 3లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో దీనికి టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ లో ఇది టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్. ఇవి 8 పాయింట్స్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ లో ఉన్నాయి. స్టెప్స్ ఫర్ కండక్టింగ్ టెస్ట్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఫర్ మీన్ కానీ వేరియన్స్ కానీ ఏది తీసుకున్నా సరే. ఫస్ట్ స్టెప్ ఈస్ సెటప్ ది నల్ హైపోథసిస్. ముందు మనకు ప్రాబ్లం ఇవ్వగానే మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రాబ్లంలో నల్ హైపోథసిస్ ఏంటి అంటే ఇచ్చినటువంటి స్టేట్మెంట్ ఏంటో దాన్ని నల్ హైపోథసిస్ H0 అంటారు. H0 ఏదో డిసైన్ చేయాలి. H0 రాయంగానే వెంటనే H1 ఏంటో కూడా చెప్పాలి. దానికి ఆపోజిట్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోథసిస్ అంటారు. అది H1 గా తీసుకోవాలి. H0, H1 రెండు డిసైడ్ చేసిన తర్వాత ప్రాబ్లంలో లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు. ఇట్ మే బి ఫిక్స్డ్ యాజ్ 5% ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ మే బి 1%. మాక్సిమం ఈ రెండే మనకు యూజ్ చేసేటువంటి. However, the other values of level of significance like 2%, 3% are also possible, but మనం యూజ్ చేసేది 5% to 1%. అంటే మూడో స్టెప్ లో లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో రాయండి. ఆ తర్వాత డిసైడ్ ది అప్రాప్రియేట్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫర్ ది జెడ్. అంటే జెడ్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. జెడ్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్ మైనస్ మ్యూ బార్ బై సిగ్మా బై రూట్ ఎల్. ఈ జెడ్ వాల్యూ మాత్రమే మనం కంపల్సరీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఇండికేట్ ది క్రిటికల్ రీజన్. ఇండికేట్ ది క్రిటికల్ రీజన్. ఆ క్రిటికల్ రీజన్ అంటే జెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత క్రిటికల్ రీజన్ అంటే అది లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంటుందా రైట్ సైడ్ లో ఉంటుందా అనేది డిసైడ్ చేయాలి. డిసైడ్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇప్పుడు ఇదిగో ఇదే క్రిటికల్ రీజన్. ఇది 95% అంటే దీని లోపల ఉంటే యాక్సెప్టెన్స్, దీన్ని బయటికి వెళ్ళిపోతే రిజెక్టెన్స్. ఇక్కడ చూడండి ఏదైనా సరే 95%, 2.5% రాశారు కానీ 100% ఎక్కడ రాయి. సో మన టోటల్ ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ లో మనం ఎక్కడ 100% అనేది అసలు మాట్లాడము. 100% ఉంటే ప్రాబబిలిటీ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ అనే కోర్సే లేదు. అది మనకేంటంటే 100% అయ్యేటువంటి పాసిబిలిటీస్ ఆన్సర్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా మనం చెప్పలేము కాబట్టి ఇదంతా చేసే ప్రాసెస్ అంతా కూడా అప్రాక్సిమేషన్. ఆ అప్రాక్సిమేషన్ చేయడానికి మనం ఈ ప్రాసెస్ ని చేస్తున్నాం. ఓకేనా. సో క్రిటికల్ రీజన్ మీద డిపెండ్ అయ్యి మనం ఏంటంటే రీజన్ ని యాక్సెప్ట్ చేయాలా రిజెక్ట్ చేయాలా అనేది చేస్తాం. అది ఎలా చేస్తామంటే క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఫ్రమ్ ది గివెన్ డేటా. అంటే ఇందాక మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కదా, ఆ క్యాలిక్యులేట్ చేసినటువంటి వాల్యూ తీసుకోండి. ఈ స్టాటిస్టిక్సల్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ అజంప్షన్ దట్ ఈస్ ది నల్ హైపోథసిస్ 2. అంటే calculated value is less than the tabulated value అయితే we will accept the null hypothesis, otherwise we will reject the hypothesis. That is what the steps of hypothesis. ఇవే మనకు స్టెప్స్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ అంటారు దీన్ని. ఓకేనా. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే దీనిలో వీడి ఇచ్చినటువంటి పాయింట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఒకటండి, క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది జెడ్. ఇది ఒకటి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే చాలు. నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్కి ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది, అలా రకరకాలుగా జెడ్ వాల్యూ మాత్రమే మారుతుంది. ప్రాసెస్ అంతా ఇదే, ప్రాసెస్ అంతా సేమ్ టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ లో.
ఫస్ట్ నల్ హైపోథసిస్ ఏదో రాయండి, ఆల్టర్నేట్ హైపోథసిస్ ఏదో రాయండి. రాసిన తర్వాత లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంతో చూడండి. ఏమీ లేకపోతే 5 కానీ 1 కానీ మనం డిఫాల్ట్గా తీసుకోవచ్చు. నాలుగోది జెడ్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. జెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత టేబులర్ వాల్యూతో కంపేర్ చేయండి. లెస్ దాన్ అయితే యాక్సెప్టెడ్, గ్రేటర్ దాన్ అయితే రిజెక్టెడ్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ వాట్ ద టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్. దీంట్లో ఒక ఫార్ములా ఇచ్చాడు చూడండి. ఇది దేనికి? టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ అబౌట్ ది పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్. అంటే ఒకవేళ మనకి పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్ ఇస్తే ఎలా చేయాలి? దిస్ మెటీరియల్ ఈస్ వెరీ గుడ్. ఇఫ్ యూ గో త్రూ ద ప్రాక్టీసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ 100% యూ విల్ స్కోర్ మాక్సిమం మార్క్స్ ఇన్ దిస్ యూనిట్. మనకు ఏఆర్బి కదా, ఏఆర్బిలో ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ ఎవర్ దిస్ మెటీరియల్ 48 పేజెస్. ఈ 48 పేజెస్ మెటీరియల్ అనేది 48 పేజెసే. బట్ ఒక్కొక్క మోడల్లో దే హ్యావ్ సాల్వ్డ్ నియర్లీ 10 ప్రాబ్లమ్స్. మీరు ఒకటి చేస్తే 9 వచ్చేస్తాయి. మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ మాక్సిమం స్కోర్. ఇందాక రాసినటువంటి డెఫినేషన్స్, ఒక డెఫినేషన్ ఒక ప్రాబ్లం, ఇవి చేస్తే మీరు యూనిట్ 3లో 100% మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి ఈ ప్రాబ్లం ఎలా ఉందో. ఇదేంటి? పాపులేషన్ లో ప్రపోర్షన్ అనే మాట ఇస్తే ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. ఇది ఫస్ట్ కేసు. పాపులేషన్ అబౌట్ ది పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్. ఎందుకని చూడండి ప్రాబ్లం ఎలా ఉందో. ఇన్ ఏ శాంపుల్ ఆఫ్ 1000 పీపుల్ ఇన్ ముంబై. మొత్తం శాంపుల్లో ఆఫ్ 1000 పీపుల్ అంటే పాపులేషన్ ఎంతో తెలియదు. దాంట్లో నుంచి 1000 పీపుల్, శాంపుల్ ఆఫ్ 1000 పీపుల్ని తీసుకున్నారు. 540 ఆర్ రైస్ ఈటర్స్ అండ్ ది రెస్ట్ ఆర్ వీట్ ఈటర్స్. రెస్ట్ అంటే 540 ఇక్కడ అయిపోయింది, రెస్ట్ అంటే మీనింగ్ 460 అని. 460 వీట్ ఈటర్స్ ఉన్నారు. కెన్ వి అస్యూమ్ బోత్ రైస్ అండ్ వీట్ ఈటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ పాపులర్? అంటే ఇదేమో 540, అదేమో 460. రెండు 540 540 50% అయితే 100% ట్రూ, ఈక్వల్లీ పాపులర్ అని. అంటే అవుట్ ఆఫ్ ది 1000 ఇక్కడ కనుక 500 రాసి రిమైనింగ్ అనేది వీట్ ఈటర్స్ అని, కెన్ వి అస్యూమ్ బోత్ ఆర్ ఇన్ ఈక్వల్ పాపులర్ అంటే ఎస్, 100% ఇట్ ఈస్ ట్రూ. 100% ఇట్ ఈస్ ట్రూ ఇఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ హియర్ ద వాల్యూ ఇస్ 500. బట్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఎప్పుడు ఇవ్వడు. ఎగ్జాక్ట్ గా 0.5% ఉండేటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు ఇవ్వడు మనకి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చింది ఏంటంటే 540 వీళ్ళు అయితే 460 రైస్ హీటర్స్ ఉన్నారు. సో రెండు ఈక్వల్ గా ఉన్నారు అని అనుకోవచ్చా? దట్ మీన్స్ మై స్టేట్మెంట్ ఈస్ వెదర్ దే ఆర్ ఈక్వల్లీ పాపులర్ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు నల్ హైపోథసిస్ లో మీరు ఏమనుకుంటారు? ఎస్, దే ఆర్ ఈక్వల్లీ పాపులర్ అనేది మీ నల్ హైపోథసిస్. చూడండి, ఎన్ అంటే రాసేసాను శాంపుల్ సైజ్, ఎక్స్ అంటే 540 రాశాను, ప్రపోర్షన్ అన్నాడు కాబట్టి ప్రపోర్షన్ అంటే ఎంత తీసుకుంటాను? 540 అవుట్ ఆఫ్ 1000 అంటే 0.54. వీళ్ళు ఎవరు? రైస్ హీటర్స్. ఓకే, సో దీనిని నేను నల్ హైపోథసిస్ గా తీసుకున్నాను. ఆల్టర్నేట్ హైపోథసిస్ ఏమవుతుంది? అది కాదు అని తీసుకోవాలి. నల్ హైపోథసిస్ చూడండి, నేను తీసుకున్నాను 0.5 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? 0.5 అంటే ఈక్వల్లీ పాపులర్ అని తీసుకున్నాను. అంటే మీరు ఇక్కడ H0 అంటే 0.5 అని రాయవసరలా, స్టేట్మెంట్ రాయండి. ఏమని? బోత్ రైస్ అండ్ వీట్ ఈటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ పాపులర్ అని రాయండి. ఇక్కడ H1 ఏమవుతుంది? నాట్ పాపులర్ అవుతుంది. సో మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన శాంపుల్ ప్రపోర్షన్ 0.54, ఎన్ వాల్యూ ఉంది. శాంపుల్ ప్రపోర్షన్ ఇస్తే మనకి ఎప్పుడు కూడా జెడ్ ఫార్ములా ఏంటంటే స్మాల్ p మైనస్ క్యాపిటల్ P బై PQ బై ఎన్. ఈ క్యాపిటల్ P అనేది ఏంటంటే టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ లో ప్రాబబిలిటీ. ఈక్వల్లీ పాపులర్ అన్నారు కాబట్టి 0.5 అంటే 50% అని. సో స్మాల్ ఇది వచ్చేటప్పటికి 0.54, ఇదేమో 0.5 బై రూట్ ఆఫ్ PQ బై ఎన్. క్యూ అంటే ఏంటండి? P అనే సమ్ ఆఫ్ ది ప్రాబబిలిటీస్. అంటే ఈక్వల్లీ పాపులర్ అన్నారు కాబట్టి P కనుక 0.5 అయితే Q కూడా 0.5 అవుతుంది. ఓకే, 0.5 into 0.5 by n. శాంపుల్ సైజ్ వచ్చేటప్పటికి 1000 రాశారు, 2.29. ఎంత లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంత? మీకు 1% అన్నాడు. సో 1% లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లో మీకు జెడ్ వాల్యూ ఆల్రెడీ పైన రాసినటువంటి టేబులర్ వాల్యూ అంతా 2.58. ఇది ఆల్రెడీ 2.58 పైన ఎక్కడ ఉంటుంది, ఇందాక ఇచ్చిన మెటీరియల్ లో ఉన్నట్టు. ప్రీవియస్ మెటీరియల్ యూఆర్ హ్యావింగ్ ది జెడ్ వాల్యూ 2.58 అనేది ఇచ్చారు మెటీరియల్. సో అది మీ టేబులర్ వాల్యూ. టేబులర్ వాల్యూ ఏమో 2.58, క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఏమో 2.59. ఇప్పుడు చూడండి, క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ టేబులేటెడ్ వాల్యూ అవుతుంది కదా. క్యాలిక్యులేటెడ్ ఏమో 2.52, టేబులర్ వాల్యూ ఏమో 2.58. అంటే క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ తక్కువగా ఉంది. తక్కువగా ఉంటే నల్ హైపోథసిస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాము. అంటే వాళ్ళిద్దరు ఈక్వల్ గా పాపులర్ గా ఉన్నారు. బోత్ స్టేట్స్ లో వీళ్ళిద్దరు పాపులర్, స్టేట్ లో ఇద్దరు కూడా రైస్ ఈటర్స్ కానీ వీట్ ఈటర్స్ కానీ ఈక్వల్లీ పాపులర్ అనే స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. అర్థమైంది కదా. అలాగే సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. 40% పీపుల్ ఆర్ అటాక్డ్ బై డిసీజ్ అండ్ 36 ఆర్ సర్వైవ్డ్. 40 పీపుల్ ఏమో అటాక్ అయ్యారు, 36 ఏమో సరే. విల్ యూ రిజెక్ట్ ద హైపోథసిస్ దట్ సర్వైవల్ రేట్ ఈస్
survival rate if attacked by disease is 85% in favor of the hypothesis, that is more than 5%. అంటే అటాకింగ్ రేట్ కనుక మోర్ దాన్ 85%, ఇంకొక 5% ని దీన్ని మీరు ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఈ హైపోథసిస్ కరెక్టా తప్ప. సో n వాల్యూ ఇచ్చాడు, x వాల్యూ ఇచ్చాడు, సేమ్ క్యాలిక్యులేషన్. సో మీకు 85% అన్నాడు కాబట్టి p వాల్యూ 85 అయితే q అనేది 0.15. మొత్తం 100% లో ఇది ఏంటంటే 85% ఇచ్చేసాడు. సో మీకు ఇప్పుడు నల్ హైపోథసిస్ ఏమనుకోవాలి? If we reject the hypothesis at the attack by the disease is 85% in favor of the hypothesis. In favor of hypothesis అంటే ఇదిగోండి, ఇది మీ హైపోథసిస్. దీనికి ఆపోజిట్ లో తీసుకుంటాం, p గ్రేటర్ దాన్ అని తీసుకుంటాం. కండిషన్ చేయండి, క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ టేబుల్, yes, therefore accept null hypothesis. అంటే we conclude that survival rate may be taken as 85% అనుకోవచ్చు. అదే కదా, రిజెక్ట్ ది హైపోథసిస్ దట్ ద సర్వైవల్ రేట్. మనం రిజెక్ట్ చేయడం, ఫస్ట్ మనం యాక్సెప్ట్ చేసింది తీసుకునేదే నల్ హైపోథసిస్. రిజెక్ట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఆల్టర్నేట్ లో పెట్టుకుంటాం. అలా దీనిలో ఒక నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. ఈ నంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒక్కసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. దీనిలో ఇంకా మీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా అవే మీకు చూస్తాను, చూడండి మీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా. 20 బ్యాచ్ లో ఉన్నది ఇది ఒకటి. దేని ఇచ్చాడు? మీన్ ఇచ్చాడు, శాంపుల్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇచ్చారు. అంటే అప్పుడు మనం ఏంటి, డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్కి వెళ్ళాలి. బెటర్ దాన్ వన్ ప్రాసెస్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ సెకండ్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళాలి. 21 బ్యాచ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా అంతే, 1 ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్ అని. 22 బ్యాచ్లో కూడా అడిగింది అది, 1 బెటర్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ సెకండ్ అని. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీస్తాను. చేసేది ఇప్పుడు స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ప్రాబ్లం. ఇది ఒక ప్రాబ్లం, ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. చూడండి 10 ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, మీరు ప్రతి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. నేను రెండో మోడల్కి వెళ్తాను. ఇది ఒక మోడల్. ఈ మోడల్ అంతా టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ అబౌట్ ది పాపులేషన్ ప్రపోర్షన్. ఇలాగే మనకు ఇంకా ఉన్నాయి వేరే మోడల్స్. ఇదంతా సేమ్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఒకసారి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్స్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయగలరండి. 100% ఐ విల్ గివ్ ది షూరిటీ. అబౌట్ ది పాపులేషన్ మీన్స్ ఇవి మనకి ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చిన ఇందాక మీరు తీసిన క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా ఈ మోడల్, సెకండ్ మోడల్. ఇది అబౌట్ ది పాపులేషన్ మీన్. పాపులేషన్ మీన్ కానీ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ కానీ ఇస్తే మీరు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి. ప్రాసెస్ అంతా సేమే, ఫార్ములా ఒకటే మారింది. ప్రపోర్షన్ ఇస్తే పై ఫార్ములా, మీన్ ఇస్తే ఈ ఫార్ములా. ప్రపోర్షన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి పి మైనస్ పి రాశారు. మీన్ ఇస్తే ఎక్స్ బార్ మైనస్ మ్యూ రాశారు. చూడండి, ద మీన్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ది శాంపుల్ 100 లైట్ ట్యూబ్ లైట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై కంపెనీస్ ఫైండ్ టు బి 1580 hours with the standard deviation of 90. Test the hypothesis mean life of the tubes is అన్నారు. సో దీనికి ఒక మీన్ లైఫ్ ఇచ్చేసాడు. ఒక శాంపుల్ కి 100 లైట్స్ కి వచ్చేటప్పటికి మీన్ ఇది అన్నాడు, స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ 90 అన్నాడు. టెస్ట్ ద హైపోథసిస్ దట్ మీన్ లైఫ్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై 1600 అవర్స్ ఏమవుతుందో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో ఫస్ట్ మీన్ అనేది శాంపుల్ మీన్ కదా. సో శాంపుల్ ఎంత సైజు 100, శాంపుల్ సైజ్ 100, శాంపుల్ మీన్ 1580, శాంపుల్ స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ 90. సో టెస్ట్ ది హైపోథసిస్ ఫర్ ది ట్యూబ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద కంపెనీ అన్నాడంటే ఇది పాపులేషన్. పాపులేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1600. దేనికి సారీ పాపులేషన్ కాదు, టెస్ట్ ది హైపోథసిస్ దట్ ది మీన్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ది ట్యూబ్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద కంపెనీ అంటే పాపులేషన్ మీన్. ఇది పాపులేషన్ మీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1600 ఇచ్చారు. సో దీన్ని టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ చేయమన్నారు. టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ చేయటం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఫస్ట్ శాంపుల్ కి టోటల్ పాపులేషన్ కి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు అని తీసుకుంటాను. దెర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది శాంపుల్ మీన్ అండ్ ది హైపోథెటికల్ పాపులేషన్ మీన్. రెండింటికి డిఫరెన్స్ లేదు అనుకున్నాను. సో శాంపుల్ కి n ఇచ్చారు, x బారు ఎస్, ఆ తర్వాత పాపులేషన్ కాబట్టి మ్యూ. ఫార్ములా అప్లై చేయండి. z ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీ వాల్యూ -2.22 వచ్చింది. సో z ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2.2 అంటే దానికి
లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు, ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం 5% కానీ 1% కానీ తీసుకోవచ్చు. సో ఈ ప్రాబ్లంలో నేను 5% తీసుకున్నాను. 5% తీసుకుంటే 1.96 టేబులేటెడ్ వాల్యూ, క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వాల్యూ మైనస్, అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి 2.22 అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1.96 మైనస్ తీసుకోకూడదు. జెడ్ వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా మాడ్యులస్ తీసుకోవాలి, మైనస్ కానీ ప్లస్ కానీ ఏదన్నా సరే ప్లస్ తీసుకోవాలి. 2.22 అనేది గ్రేటర్ దాన్ 1.96 కాబట్టి మనం రిజెక్ట్ చేస్తాం. దేన్ని, దేర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెంట్ డిఫరెన్స్ అనుకున్నాను కదా, దాన్ని రిజెక్ట్ చేస్తాను. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, శాంపుల్ కి పాపులేషన్ కి రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఇది ఒక ప్రాబ్లం. అలాగే ఇది రెండో ప్రాబ్లం. సో దీనిలో ఒక 4-5 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. నేను ఒకసారి దీనిలో షేర్ చేస్తాను. ఒక్కసారి మీరు దీనిలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ 4-5 ఉన్నాయి, ఒకసారి చూడండి. మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా అర్థం కాకపోయినా దీనిలోనే నాకు అడగండి. టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథెసిస్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా సింపుల్. ప్రతిసారి మనకి ఇచ్చింది ఏంటనేది కలిపి, అలాగే డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ప్రాబ్లం వచ్చేటప్పటికి మీకు ఎగ్జామ్లో 3 పేపర్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఇదే మోడల్. ఆ 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఒక 10 minutes బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ ఐ విల్ కంటిన్యూ ద క్లాస్. సో ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ దిస్ మెటీరియల్ ఇన్ యువర్ గ్రూప్ చాట్ బాక్స్, సో యూ కెన్ గో త్రూ దట్ వన్. ఇవి ప్రతిసారి కూడా సేమ్ మోడలేనండి ప్రాబ్లమ్స్. Yeah, thank you students, be patient. Yeah, now I think we have completed the first part where we are going with the test of the hypothesis and the test of the significance. Now there is a second part is also there where we need to go for the same process is same but only the formulas are different. Process is the same thing, entire third unit is process is same. We need to define the null hypothesis, we need to define the alternate hypothesis and define the what is the degrees of freedom, then go for the calculation part and then comparison test whether it is less than. Only the thing is, if calculated value is less than tabulated value, yes, you can accept the null hypothesis, otherwise you can reject the null hypothesis. In the sense you can accept the alternate hypothesis. Now another thing is second part. If you go through the second part, so here if you observe the second part, every time unit 3 second part, direct question they have asked. Every time they will ask this direct question whether there is any association between the condition at home and the IQ. That means they will give the 2 values, one is the row wise, one is the column wise, and now you need to define whether there is a significant difference between the row wise attribute and the column wise attribute. So for this we will generally use the chi-square test. For this we will use the chi-square test. This is the 20th batch question paper. If 21, that is also same thing. That is also the same thing. If you observe the 21 paper, see this is the problem. Here also you need to define whether there is a relationship between the 2 values. One is the employee's performance, this is the column attribute, and his ultimate success in job. So this is the second one. So here you need to every time define whether there is a relationship between this one row wise and the column wise attribute or not. Null hypothesis, what we will take is there is a relationship between, that means there is an association between these 2. Alternate hypothesis, yes, there is no relationship. Then go for the whatever the given values are there, depending upon the given values you need to go for the calculation of the Z. Next thing, define the level of significance. If nothing is given, you can go for the 95%, 0.05 we can go, otherwise 0.01 they will give. So if 22 batch, there is also the same question is there. Directly he has given, find the chi-square value, directly he has given, is there any good association between these 2? What is between these 2? One is the hair color, one is the eye color. So these 2 values. So all the problem. So in unit 3, one type of questions are related to the normal distribution Z value. Second one is the essay question which is related to the chi-square test. We need to follow only the formula of the chi-square test. Now what is this chi-square test? How we will follow the chi-square test? So chi-square test, if you observe here, instead of Z, you need to use only this formula. Chi-square is equal to double summation OIJ minus EIJ whole square by EIJ.
Here only the thing is Oij are the given ij. Why they are writing ij? In the sense, first you need to go for the row wise, then you can go for the column wise. I indicates the row, j indicates the column. O means they are the given values, outcome values. E means these are the expected values you need to calculate. O is the output values they are given, whatever the entry values they have given, 240, 160, 460, 140. These four values are called as the Oij values. Eij, for each value 240, what is the actual expectation? That you need to calculate. So here if you see, whatever the tables they are giving in the chi-square test, so here you can check all those things. Every time, rich, poor, you need to add this total, as the row wise total is important, column wise total is important. Row wise total as well as the column wise total. So 460 plus 140 is equal to 600. 460 plus 240 is equal to 700. These calculations are important, and the last value must be the balanced value. This total and this total must be same. In some problems, they will give only the row values, column values, but you need to go for the calculation of the row wise total, column wise total, and then finally what is the total. So every question, that is the situation. See this one. So here also, that is the situation. Row wise table, column wise calculations are important. Now only the thing is you need to calculate the chi-square value. Only you need to calculate the chi-square value. Previously you have calculated z value for the normal distribution for the test of hypothesis, but here you need to go for the calculation of the chi-square. Sir, how we can know? నాకు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం లో chi-square యూస్ చేయాలా లేదా z అనేది యూస్ చేయాలా ఎలా తెలుస్తుంది? z యూస్ చేయాలి అంటే మీకు మీన్ గానీ పాపులేషన్ గానీ శాంపుల్స్ గానీ ఇవి మాత్రమే ఇచ్చి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏమన్నా ఉందా లేదా టెస్ట్ చేయమంటారు. chi-square లో ఏంటంటే రెండు రకాలుగా మీకు ఒక టేబుల్ ఇచ్చేస్తారు. టేబుల్ ఇచ్చేసి సాల్వ్ చేయమంటే కంపల్సరీ chi-square. టేబుల్ లేకుండా థియరిటికల్ సెంటెన్సెస్ ఉంటే అది జెడ్. అదే మీకు సింపుల్ లాజిక్. ఓకే, ఇప్పుడు నేను దీనిలో నాకు కావాల్సింది ఈ క్యాలిక్యులేషన్ ఒకటి తెలిస్తే చాలు, మీకు chi-square వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వాల్యూ, టేబులర్ వాల్యూ chi-squareకి ఎంత చూస్తారు, రెండింటిని కంపేర్ చేస్తారు. లెస్ దాన్ అయితే యాక్సెప్టెడ్, గ్రేటర్ దాన్ అయితే రిజెక్టెడ్. సేమ్ కేస్. సో దానికి ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను. 100 స్టూడెంట్స్ ఎట్ కాలేజ్ లెవెల్ వర్ గ్రేడెడ్. సేమ్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఇచ్చింది, అకార్డింగ్ టు దేర్ ఐక్యూ లెవెల్ అండ్ ది ఎకనామిక్ కండిషన్. ఎకనామిక్ కండిషన్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్ అంటే నేను ఇచ్చినటువంటి టేబుల్ ఏంటంటే ఎకనామిక్ కండిషన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ ని రిలేట్ చేస్తూ ఐక్యూ లెవెల్స్ డిఫైన్ చేశాను. దాంట్లో ఐక్యూ లెవెల్ లో ఉండొచ్చు, హై ఉండొచ్చు. ఎకనామిక్ కండిషన్ అనేది ఏంటంటే రిచ్ కానీ పూర్ కానీ, ఇవి రెండు అట్రిబ్యూట్స్ తీసుకున్నాను. దానిలో ఇదిగో అవుట్ ఆఫ్ 100 అంటే 1000 అంటే ఈ మొత్తం వాల్యూ 1000 అని అర్థం. ఈ 1000 లో నేను ఇలా స్ప్లిట్ చేశాను. సో దీనిలో ఇప్పుడు నాకు నల్ హైపోథసిస్ ఏంటి, ఎలా తీసుకుంటారు చెప్పండి? నల్ హైపోథసిస్ అనేది వెదర్ దేర్ ఈజ్ అండ్ రిలేషన్ టెస్ట్ ద ఐక్యూ లెవెల్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పన్నాడు. ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పినట్టుగా ఆ ఇండిపెండెంట్ ని నేను హెచ్0గా తీసుకున్నాను. ఐక్యూ లెవెల్ అండ్ ది ఎకనామిక్ కండిషన్ ఆఫ్ ది పేరెంట్ బోత్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్. ఇది మీ నల్ హైపోథసిస్. H1 అంటే దీనికి ఆపోజిట్, నాట్ డిపెండెంట్ అంటే నాట్ ఇండిపెండెంట్, డిపెండెంట్ తీసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ 5% ఇచ్చారు అంటే 0.05 తీసుకుంటారు, అయిపోయింది. నౌ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ది chi-square, ఇది ఒక్కటే ఇంపార్టెంట్. మీరు ఇదంతా ఏం చూడదు, మనకు కావాల్సిన టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ప్రాసెస్ చెప్పాను స్టార్టింగ్ లో. H0 డిఫైన్ చేయాలి, H1 డిఫైన్ చేయాలి, లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్, డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. దాన్ని బట్టే జెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేషన్ టేబులర్ వాల్యూతో కంపేర్ చేయటం, ఇదే కావాల్సింది. అక్కడ మీరు జెడ్ వాల్యూకి సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్ ఎలాగైతే యూస్ చేస్తారో దీనిలో సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్స్ తో పాటు డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది కూడా ఒకటి ఉంటుంది. ఆ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ -1 ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ -1. సో ఈ టేబుల్ తీసుకున్నాను అనుకో, ఈ టేబుల్లో 2 రోస్ 2 కాలమ్స్, అంటే ఈ టోటల్ వదిలేసేయండి. రిచ్ హై, రిచ్ పూర్ 2 రోస్, హై లో 2 కాలమ్స్, అంటే 2 - 1 1 2 - 1 1 ఇంటూ 1 అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 1 అనేది ఉంటుంది. అది లాస్ట్ లో డిఫైన్ చేస్తాను డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ అనేది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ ఈఐజే వాల్యూని నేను ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? ఈఐజే అంటే ఫస్ట్ ఐని ఫిక్స్ చేసుకుని జే వాల్యూని మారుస్తూ వెళ్తాను. అంటే ముందు ఈఐజే అంటే ఐ వాల్యూ రో, జే వాల్యూ కాలం. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ రోకి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ రో అంటే మీనింగ్ ఈ పొజిషన్లో, ఈ పొజిషన్ అంటే E11 240 దగ్గర E11. అదే 160 రాశాను అనుకోండి, 160 దగ్గర E12. ఈ 2 వాల్యూస్ ముందు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఆ వాల్యూస్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఫార్ములా చూడండి. EIJ is equal to row I into column J by number of sample size. EIJ is equal to RI into CJ. R అంటే frequency in the row, CJ అంటే frequency in the column. సో ఇప్పుడు నా క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి E11 క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. E11 క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి
E11 లో రో వైజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా 400, కాలం వైజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంతా 700. సో 400 ఇంటూ 700/1000 అది E11. అంటే దీనికి ఈ టేబుల్కి పక్కనే ఇంకో వాల్యూస్ వస్తాయి, ఈ వాల్యూస్ వస్తాయి. E11 వస్తుంది, E12 వస్తుంది. అంటే E11 అంటే 400 ఇంటూ 700/1000. అదే E12 అంటే ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం. ఇదిగోండి ఫస్ట్ రో అంటే ఇదే వాల్యూ, సెకండ్ కాలం అంటే ఈ వాల్యూ అంటే 300. సో E11 అంటే 400 ఇంటూ 700, E12 అంటే 400 ఇంటూ 300. ఈ రెండు వాల్యూస్ చూడండి. E12 అంటే 400 ఇంటూ 300/1000. శాంపుల్ సైజ్ 1000 కాబట్టి రెండు వాల్యూస్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నారు. అదేవిధంగా E21 అంటే సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం. సెకండ్ రో అంటే 600, సెకండ్ రో ఫస్ట్ కాలం అంటే 700. అంటే E21 అంటే 700 ఇంటూ 600/1000. అదేవిధంగా E22 అంటే 300 ఇంటూ 600/1000. ఈ 4 వాల్యూస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు కావాల్సింది ఏంటయ్యా అంటే కై స్క్వేర్ అంటే ఈ మొత్తం సమ్మేషన్ ని సింపుల్ గా తీసుకుని O మైనస్ ఈ హోల్ స్క్వేర్ బై ఈ, ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాల్సింది. దానికి టేబుల్ రాస్తున్నాను. ఫస్ట్ ఓ అంటే జాగ్రత్తగా చూడండి, మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఓ అంటే ఇచ్చినవి రో వైజ్ గా రాసుకోవాలి, రో మొత్తం తీసుకోవాలి. ఫస్ట్ రో మీకు ఏమి ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో 200 160, ఆ తర్వాత 460 140. ఇవి 4 ఆర్డర్లో అదే ఆర్డర్లో రాయాలి. 200 160 460 140. ఈ క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ముందు 1 చేయాలి, తర్వాత 1 చేయాలి, తర్వాత 2 తర్వాత 2 అదే ఆర్డర్లో రాయాలి. 200 280 ఫస్ట్ వాల్యూ 280, తర్వాత వాల్యూ 120, ఆ తర్వాత వాల్యూ 420, తర్వాత వాల్యూ 180. ఇవి మీరు ఆర్డర్లో రాస్తే ఈ ఆన్సర్ అయిపోయినట్లే. ఇంకా మీకు ఓ వచ్చింది, ఈ వచ్చింది. మీకు కావాల్సింది ఫస్ట్ ఓ మైనస్ ఈ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి, ఓ మైనస్ ఈ హోల్ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి, ఓ మైనస్ ఈ హోల్ స్క్వేర్ బై ఈ క్యాలిక్యులేటర్తో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవటమే కదా వాల్యూస్ని. క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న తర్వాత లాస్ట్లో వచ్చిన వాల్యూ సమ్ వాల్యూ. అంటే మీకు ఇది క్యాలిక్యులేటెడ్ కై స్క్వేర్ వాల్యూ. క్యాలిక్యులేటెడ్ కై స్క్వేర్ వాల్యూ అంతా 31.74. ఇప్పుడు టేబులేటెడ్ వాల్యూతో కంపేర్ చేయాలి. కై స్క్వేర్ కి టేబుల్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇచ్చాను, ఇది నేను షేర్ చేస్తాను. ఇది కై స్క్వేర్ టేబుల్, జెడ్ టేబుల్ ఆల్రెడీ షేర్ చేశాను. ఇది కై స్క్వేర్ టేబుల్. కై స్క్వేర్ టేబుల్లో మనకు కావాల్సింది డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్. డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఎంత అని చెప్పుకున్నాము? నంబర్ ఆఫ్ రోస్ 2 అంటే 2 - 1, నంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ 2 అంటే 2 - 1, 1 × 1 అంటే 1. అంటే ఫస్ట్ రో డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. 1లో మీకు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడు ప్రాబ్లంలో? 5% అంటే 0.05. టేబుల్ చూడండి, 1లో 0.05 అంటే అంత 3.841. ఇది టేబులర్ వాల్యూ. ఇది డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్, ఇది టేబులర్ వాల్యూ 0.05 కాబట్టి దీన్ని హైలైట్ చేసుకున్నాను. సో ఇది మీకు 3.841. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది? 38 వచ్చింది. అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి మనం టేబులర్ వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి లెస్ దాన్, టేబులర్ వాల్యూ వచ్చేసి 3 పాయింట్ సంథింగ్, ఇదేమో 31 పాయింట్ సంథింగ్. సో ఇక్కడ మన రూల్ ప్రకారం ఏంటి? క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ ఉండాలి, కానీ క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ టేబులేటెడ్ వాల్యూ. అందుకనే రిజెక్ట్ ది నల్ హైపోథిసిస్. క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ లెస్ దాన్ టేబులేటెడ్ వాల్యూ అయితేనే యాక్సెప్ట్. క్యాలిక్యులేటెడ్ వాల్యూ గ్రేటర్ దాన్ టేబులేటెడ్ వాల్యూ అయితే రిజెక్ట్. దేన్ని రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం? నల్ హైపోథిసిస్. నల్ హైపోథిసిస్ ఏం తీసుకున్నాము? ఆ రెండు ఇండిపెండెంట్ అని తీసుకున్నాము. నల్ హైపోథిసిస్ ని రిజెక్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ఆల్టర్నేట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాము. ఆల్టర్నేట్ ఏంటి? రెండు డిపెండెంట్ అని, అందుకనే నాట్ ఇండిపెండెంట్ అని రాశాను. దిస్ ఈస్ మై కంక్లూషన్. దిస్ ఈస్ ఫర్ ది ఫస్ట్ ప్రాబ్లం. Hope everyone is understood this one. Is calculated allowed to exam center? Yes, 100% it is allowed along with the graph table sheets. Table sheets తీసుకెళ్ళచ్చు, ఆ తర్వాత క్యాలిక్యులేటర్ కూడా అలౌడ్. కానీ క్యాలిక్యులేటర్ మీద వైట్ పేపర్ అతికించడం, దాని మీద ఏదైనా రాయటం ఇలాంటి చేయొద్దు. క్యాలిక్యులేటర్ హ్యాస్ టు బి యాజ్ క్యాలిక్యులేటర్. ఏ చిన్న రైటింగ్ కూడా లేకుండా క్యాలిక్యులేటర్ దాని మీద పెన్తో రాయటం ఇలాంటివి చేయొద్దు క్యాలిక్యులేటర్ మీద. ఓకేనా? క్యాలిక్యులేటర్స్ ఆర్ అలౌడ్. నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఇంకొక ప్రాబ్లం, ఒక సెట్లో ప్రాబ్లం చెప్పేసాను మీకు ఇక్కడ. దీనిలోది ఇంకా ఐస్ కలర్ది ఒకటి ఉంది, అలాగే సక్సెస్ ఇన్ జాబ్ ఒకటి ఉంది. ఓకే, నేను చెప్పింది ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం, రిచ్ పూర్ ప్రాబ్లం చెప్పాను. సో అలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్లో ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఇదిగోండి, హెయిర్ కలర్ ఐ కలర్ 2022 క్వశ్చన్ పేపర్లో చెప్తున్నాను. సేమ్ ప్రాబ్లం, మీరేం కంగారు పడద్దు, అందరూ ఇది జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ యూనిట్ 3 ఈజ్ వెరీ వెరీ ఈజీ. ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్
ఈ టేబుల్ని మీరు ప్రింట్ కొట్టుకొని వెళ్ళిపోండి, ఇదే ఇమేజ్ని ప్రింట్ కొట్టుకొని వెళ్ళిపోండి, కై స్క్వేర్ టెస్ట్ వాల్యూస్ అని, ఎవడు ఆపడు మిమ్మల్ని. కాకపోతే దీని మీద పెన్నుతో ఏమీ రాయకూడదు. ఈ ఇమేజ్ని మీరు ప్రింట్ కొట్టుకొని దీని మీద పెన్నుతో కానీ పెన్సిల్తో కానీ రౌండ్ ఆఫ్లు కానీ ఏమీ చేయకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇదే టేబుల్ ప్రింట్ తీసుకుని వెళ్ళిపోండి A4 పేపర్లో. క్యాలిక్యులేటర్ ఇది ఉంటే మీకు యూనిట్ 3లో ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. రెండో ప్రాబ్లం చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకి నంబర్ ఆఫ్ రోస్, ఫెయిర్ ఒకటి, బ్రౌన్ ఒకటి, బ్లాక్ ఒకటి, కాలమ్స్ బ్లూ గ్రే బ్రౌన్, అంటే 3 rows 3 columns. అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఏమవుతుంది, 3 - 1 2, మళ్ళీ 3 - 1 2, అంటే 2 × 2 4. అంటే ఈసారి నేను ఈ టేబుల్లో నేను 4th row దగ్గర వాల్యూ చూడాలి అనేది తెలుసుకోండి, అది డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కోసం. ఆ తర్వాత లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఎంత, 1%, అంటే 0.01, అంటే 0.01 అంటే ఇదిగోండి 0.1 అంటే ఇది 0.1 సారీ 1%, అంటే 0.01 అంటే లాస్ట్ కాలం, అంటే 4th row లాస్ట్ కాలం. అంటే మీకు ఈ ప్రాబ్లంకి టేబులర్ వాల్యూ 13.277 అది తెలుసుకోవాలి ముందు. ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి, ఇదిగోండి 13.27ని నేను 13.28గా రాశాను. ఓకేనా, 13.27 సంథింగ్, దానికి 13.28. ఇదేంటి మీకు టేబులర్ వాల్యూ. ఇప్పుడు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 7.29. కాబట్టి ఇది లెస్ దాన్, కాబట్టి యాక్సెప్ట్ ది నల్ హైపోథసిస్. యాక్సెప్ట్ ది నల్ హైపోథసిస్, దాన్ని డు నాట్ రిజెక్ట్ ది నల్ హైపోథసిస్ అని రాశారు. డు నాట్ రిజెక్ట్ అంటే యాక్సెప్ట్ ది నల్ హైపోథసిస్ అవుతుంది. సో ఇక క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ పోతాం. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఎలా చేయాలో చూడండి ఒకసారి. దీనిలో 3 rows ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మనం ఎక్కడి నుంచి టోటల్స్ 30 40 50 120 సరిపోయింది, ఇది సరిపోయింది, ఇది అలా సరిపోయింది. రో వైజ్ గా 120 120 240 60 యాడ్ చేస్తే 300, 80 100 120 300, ఈ 300 కూడా సరిపోయింది. సో ప్రాబ్లం బాగానే ఉంది. ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది కై స్క్వేర్ కావాలి అంటే O - E హోల్ స్క్వేర్ బై E ఫార్ములా రాసుకోండి చాలు. ఇప్పుడు దీనిలో O అంటే ఈ వాల్యూసే, ఈ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే E11 చేయాలి, E12 చేయాలి, E13, అలాగే E21 22 23, E31 32 33, అంటే మొత్తం 9 వాల్యూస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సపోజ్ నేను ఇప్పుడు E11 రాయాలి. E11 అంటే ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం, అంటే ఫస్ట్ రో అంటే 80, ఫస్ట్ కాలం అంటే 120, 80 × 120/300. ఇదిగోండి 80 × 120/300 ఫస్ట్ రో ఫస్ట్ కాలం. అదేవిధంగా E12 అంటే ఫస్ట్ రో సెకండ్ కాలం, ఇదే ఆర్డర్లో 11 12 13, తర్వాత 21 22 23, తర్వాత 31 32 33, ఇదే ఆర్డర్లో చేయండి. అది ఆర్డర్లో చేస్తే మీరు అక్కడ టేబుల్లో రాయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. సో E12 అంటే రో 1 కాలం 2 టేబుల్కి వెళ్ళిపోండి. రో 1 అంటే 80, కాలం 2 అంటే 60, అంటే లాస్ట్ వాల్యూసే 80 × 60, ఇదిగోండి 80 × 60. అలాగే E13, ఈ వాల్యూస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసిన తర్వాత టేబుల్కి వెళ్ళిపోతాం. టేబుల్ ఆర్డర్ చూడండి ఎలా రాయాలో. ఈ టేబుల్ ఆర్డర్ 30 10 40 ముందు రాసి తర్వాత 40 20 40. చూడండి 30 10 40 40 20 40, మళ్ళీ 50 30 40. ఇప్పుడు మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసినవి కూడా ఒకే ఆర్డర్లో 11 12 13 21 22 23 31 32 33. ఇవి మీరు O రాశారు, E రాశారు. O - E అంటే 30 - 32 రాస్తారు. దీనికి స్క్వేరు 4 బై E అంటే మళ్ళీ 4/32, అంటే 0.13, అంటే 40 కదా 0.13. ఇది మీరు క్యాలిక్యులేటర్తో రాయండి. ఇవి యాడ్ చేసుకుంటే 7.29. టేబులర్ వాల్యూ ఇందాక ఎంత 13 పాయింట్ సంథింగ్ వచ్చింది. ఆ 13 పాయింట్ సంథింగ్ అంటే 4 లెస్ దాన్ 13.27. కాబట్టి వీ యాక్సెప్ట్ ది నల్ హైపోథసిస్. మీరు యాక్సెప్ట్ ఏమనుకుంటారు, నల్ హైపోథసిస్ ఏమనుకున్నారు, ఆ రెండింటికి మధ్యలో రిలేషన్ ఉంది అనుకుంటారు, హెయిర్ అండ్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ తీసుకున్నారు, కాబట్టి ఇట్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్. అదే విధంగా మూడో ప్రాబ్లం ఉంది. ఓకేనా, సేమ్ ప్రాబ్లం మూడోది కూడా అదే మోడల్. ఇలా దీనిలో నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఇదిగోండి ఈ యూట్యూబ్ వీడియోలో నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చేసుకోండి. అసలు మీకు ఇంకా ఇది అవసరంలా, ఇది లేకుండానే ఈ ప్రాబ్లం, ఇది ఏంటంటే వేరే ప్రాబ్లం చేశాలే, ఈ ప్రాబ్లంకి ఆన్సర్ ఇది. సేమ్ మోడల్ కదా, ఇంకా మీరు కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఇది పై ప్రాబ్లంకి మోడల్. అండ్ మీకు ఆల్రెడీ ఆ నోట్స్ ఇచ్చాను, మార్నింగ్ ఇచ్చినటువంటి పీడిఎఫ్ సరిపోతుంది. దీనికేమో రెండో పీడిఎఫ్ వచ్చేటప్పటికి ఇది, ఈ పీడిఎఫ్ కూడా మీకు షేర్ చేస్తాను ఒక నిమిషం. ఆ టెస్ట్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ లో మీను స్టాండర్డ్ డీవియేషన్ ఇచ్చేది ఒక మోడల్, రెండోది వచ్చేటప్పటికి ఈ కై స్క్వేర్ టెస్ట్. మీరు ఈ కై స్క్వేర్ టెస్ట్ చాలా ఈజీ, ఇది నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్. ఇది మీరు రెండో పార్ట్ నేర్చుకున్న మంచిదే, ఫస్ట్ పార్ట్ నేర్చుకున్న మంచిదే.
సో నేను శాంపుల్ ప్రాబ్లం ఫార్ములా సింపుల్ గా రండి, ఐజేలు గుర్తుంచకపోయినా సరే O - E హోల్ స్క్వేర్ బై E అంత సింపుల్ గా రాసినా చాలు, కై స్క్వేర్ వాల్యూ. జెడ్ ప్రతి అక్కడ జెడ్ లో రాసేటప్పుడు ఫార్ములాస్ మారుతాయి, ప్రపోర్షన్స్ ఇచ్చాడా మీన్స్ ఇచ్చాడా దాన్ని బట్టి ఫార్ములాస్ మారుతాయి అంతే. ఇవి రెండే మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. అదే థర్డ్ యూనిట్ మీకు. హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ విత్ దిస్. సో అప్ టు దిస్ ఇఫ్ ఎనీవన్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇష్యూస్, yes, you can ask me. This link will be live. You can practice the problems. You can chat me so that I will give the answers to your queries. ఇది యూనిట్ 3 మొత్తం ఇదే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? ఈ మెటీరియల్ కూడా నేను చైతన్యకి షేర్ చేస్తాను, అక్కడ నుంచి మీకు వచ్చేస్తుంది. సార్ షేర్ చేస్తానండి. నేను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ రైజ్డ్ ద హ్యాండ్ F0010. సార్ లాస్ట్ నల్ హైపోథసిస్ దగ్గర టూ టైల్డ్ అని మనకి ఎలా అర్థమవుతుంది సార్ ప్రాబ్లంలో? ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన స్టేట్మెంటే నల్ హైపోథసిస్. మీకు ప్రాబ్లంలో ఏం అడిగారో చూడండి. సపోజ్ నేను ఒక ప్రాబ్లం తీసుకున్నాను ఇక్కడ. ఓకేనా? ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమన్నాడు, టెస్ట్ ద హైపోథసిస్ దేర్ ఈస్ యాన్ అసోసియేషన్ బిట్వీన్ హెయిర్ కలర్ అండ్ ది ఐ కలర్. ఇప్పుడు మీరు నల్ హైపోథసిస్ ఎలా తీసుకుంటారంటే దేర్ ఈస్ అన్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ హెయిర్ కలర్ అండ్ ది ఐ కలర్ అనేది మీరు తీసుకుంటారు నల్ హైపోథసిస్. ఫస్ట్ చెప్పిన మోడల్లో సార్, ఫస్ట్ చెప్పిన మోడల్ ఏదమ్మా? ఇదా? ఇది కాదు సార్, టూ టైల్డ్ వన్ టైల్డ్ చెప్పారు కదా సార్ స్టార్టింగ్ లో. ప్రాబ్లం ఎండింగ్ లో ఏదైతే మీకు స్టేట్మెంట్ ఉంటుందో అదే స్టేట్మెంట్ మీకు నల్ హైపోథసిస్. ఇక్కడ చూడండి, ఏదైనా సరే ఈ థర్డ్ యూనిట్ అంతా కూడా ఐక్యూ లెవెల్స్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ కండిషన్, ఇదే మీకు H0. అలా మీరు ఏ ప్రాబ్లం తీసుకున్నా సరే. సో నీకు డౌట్ ఏంటంటే ఇందాక చెప్పిన టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ఇదే కదమ్మా. దీంట్లో కూడా ప్రాబ్లంలో ఏమి ఇచ్చాడు, రీజనబుల్లీ రికార్డెడ్ దెర్ ఈజ్ ఏ సింపుల్ ఫ్రమ్ పాపులేషన్ ద మీన్ హైట్. కెన్ ఇట్ బి ఏ రీజనబుల్లీ రికార్డెడ్? ఏది రీజనబుల్లీ రికార్డెడ్? డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్. డిఫరెన్స్ ఆఫ్ మీన్స్ అనేది రీజనబుల్లీ రికార్డెడ్. నో, దెర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది అనేది మీరు నల్ హైపోథసిస్ గా తీసుకుంటాం. టూ టైల్ టెస్ట్ అయినా వన్ టైల్ టెస్ట్ అయినా సరే స్టేట్మెంట్ కామనే. అది టూ టైల్ అని ఎప్పుడు మనం చేసేవన్నీ టూ టైల్. వన్ టైల్ టెస్ట్ అసలు చెయ్యం, మాక్సిమం మనం చేసేదంతా టూ టైల్ టెస్ట్. వాడు క్లియర్ గా స్పెసిఫిక్ గా రాస్తే ఎస్ అని అదే తీసుకుంటాం. స్పెసిఫిక్ గా రాయకపోతే ఇలా క్వశ్చన్ మార్క్, కెన్ ఇట్ బి రీజనబుల్లీ రికార్డెడ్ అంటే నో అని స్టార్ట్ అవుతాం. అది నల్ హైపోథసిస్. ఆర్ దే ఇండిపెండెంట్ అంటే ఇండిపెండెంట్ తో స్టార్ట్ అవుతాం. అంటే ఇక్కడ రీజనబుల్లీ రికార్డెడ్ అన్నాడు కానీ సెంటెన్స్ క్లారిటీ లేదు, అందుకనే నోతో స్టార్ట్ అవుతారు. నో డిఫరెన్స్ అని. నో డిఫరెన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? శాంపుల్ మీన్కి పాపులేషన్ మీన్కి డిఫరెన్స్ ఏమి లేదంటే ఒకదానికి ఒకటి రీజనబుల్లీ రికార్డెడ్ అని స్టేట్మెంట్ చూడండి. రీజనబుల్లీ రికార్డెడ్ అంటే మీనింగ్ రెండు ఒకటేనా? రెండు ఒకటే. రెండు ఒకటని ఎప్పుడు అంటాము? ఆ రెండింటికి మధ్యలో డిఫరెన్స్ లేకపోతే ఒకటి అంటాం. అందుకని స్టేట్మెంట్ నో డిఫరెన్స్ అని రాశారు. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే రెండు ఒకటే అని. నో డిఫరెన్స్ అంటే డిఫరెన్స్ లేనప్పుడు ఏమవుతుంది? రెండు ఒకటే అవుతాయి. అందుకని అలా రాస్తాడు, నో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్. రీజనబుల్లీ రికార్డెడ్ తో స్టార్ట్ అవుతాం. రీజనబుల్లీ రికార్డెడ్ అంటే ఆ రెండు మీన్స్ కి రెండు ఒకటే అంటాను. రెండు ఒకటే అంటే రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదని అర్థం. అందుకనే నో డిఫరెన్స్ తో స్టార్ట్ అయ్యాను. ఇంకా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నా ప్రాక్టీస్ అవ్వండి. నీకు రెండో పార్ట్లో చెప్పిన కై స్క్వేర్ అన్నా ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీకు ఫుల్ మార్క్స్ అనేది 100%. Still any other doubts are there? You can raise your hands or you can chat me. సార్ ఒకసారి క్రిటికల్ రీజియన్ డెఫినేషన్ చెప్పరా సార్? క్రిటికల్ రీజియన్ ఫుల్ డెఫినేషన్ ఒకసారి చెప్పరా? క్రిటికల్ రీజన్ అంటే ఇందాక గ్రాఫ్ రాశాను చూసారా మీకు స్టార్టింగ్ లో? సార్ 95.95. ఇది యాక్సెప్టా రిజెక్టా తెలిసే రీజన్ ఉంటుంది కదా. ఈ రీజన్ ఎప్పుడు కూడా యాక్సెప్ట్, ఈ రీజన్ అనేది రిజెక్ట్. ఈ మొత్తాన్ని కలిపి క్రిటికల్ రీజన్ అంటారు. ఇదిగో రాశాను చూడండి. క్రిటికల్ రీజన్ అంటే ఈ రీజన్ అంటే ఇది 95% అయితే ఇది 2.5%. ఇంతకు ముందు గ్రాఫ్ లో 0.25 అని రాశాను అక్కడ. దాన్ని ఇలా 95 గా కూడా రాయొచ్చు. 95 అంటే 0.05 అని, ఇదేమో 0.025 అని. పర్సంటేజ్ గానే రాయొచ్చు, డెసిమల్స్ గానే రాయొచ్చు. ఇదేమో రిజెక్టెడ్ రీజియన్.
ఇదేమో యాక్సెప్టెడ్ రీజియన్. ఈ యాక్సెప్టెడ్ రీజియన్ పేరే క్రిటికల్ రీజియన్ అంటారు. దట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్. క్రిటికల్ రీజియన్ డెఫినేషన్ అంటే ఈ టేబుల్ డ్రా చేసేయాలి, ఈ డయాగ్రామ్. దీన్ని నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రాఫ్ అంటారు. ఇదైనా పర్లేదు, లేదా మీకు టెక్స్ట్ బుక్ షేర్ చేసిన దానిలో మెటీరియల్ ఇచ్చినట్టున్నాను. మీ డౌట్ అదే, టెక్స్ట్ బుక్ లో షేర్ చేసిన దానిలో మెటీరియల్ ఉంది కదా అని. ఇది దీంట్లో కూడా మీకు ఆల్రెడీ మెటీరియల్ స్టార్టింగ్ పేజ్ లోనే ఉంటుంది అన్నాను. ఇదిగోండి, ఇదే క్రిటికల్ రీజన్ డెఫినేషన్. ఈ డెఫినేషన్ రాసి ఇంకొక మార్కు నాకు ఎక్కువ కావాలంటే ఇదిగోండి ఈ 2 పాయింట్స్ రాయండి. డెఫినేషన్స్ కి ఈ చాప్టర్ లో ఉన్నవి మాత్రమే ఫాలో అవ్వండి. ప్రాబ్లమ్స్ ఏమో 2 సపరేట్ మెటీరియల్స్ ఇచ్చాను, అవి 2 ఫాలో అవ్వండి. స్టిల్ ఎనీ? ఇంకొక క్లాస్ లో మీరంతా ముగించేస్తాను రేపటితో. ఆ హాఫ్ ఆఫ్ పార్ట్లు మిగిలినవి, హాఫ్ పార్ట్ ఒకటి మిగిలినట్టుంది. ఒక థియరమ్స్ 4 ఉన్నాయి. ఆ 4 థియరమ్స్ హాఫ్ పార్ట్ వి విల్ క్లోజ్ బై టుమారో. టైమింగ్స్ ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ. టైమింగ్స్ ఐ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ. డ్రైవ్ లింక్ పెట్టినట్టున్నారు. ఐ విల్ షేర్ దోస్ డ్రైవ్ లింక్. డ్రైవ్ లో ఆల్రెడీ షేర్ చేసినట్టున్నారుగా. టెస్ట్ ఆఫ్ 5% షేర్ చేశారు. ఇది కూడా చైతన్యకి పెట్టేస్తాను. ఐ విల్ షేర్ దిస్ సెకండ్ మెటీరియల్ ఆల్సో. గుడ్. ఈ 48 పేజెస్ ప్రాబ్లమ్స్ జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఆ తర్వాత లేదనుకుంటే రెండోది chi-square టెస్ట్ అన్న బాగా చేయండి. ఐ విల్ స్టాప్ మై షేరింగ్. I will continue with your queries. Meanwhile, I will share the materials to Chaitanya. Chaitanya, I am sharing you all the materials.